व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहले ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ 8:45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। जी डॉक्टर साहब अगले इशू बारे थोड़े विचार जानने चाहांगे जी डॉक्टर साहब जी की विचार ने तुहाडियां देखो जो असी देखते हैं भी कैनेडा च जस्टिन ट्रूडो की अगवाई थले ह्यूमन राइट्स का इशू अज भी वो प्रॉपरली इंटरनेशनल फोरम ते भी चुकते हैं जी और यही कारण सी कि सिखां दी आज़ादी की गल कहण दे हक नूं भारतीय सरकार दे दबाव विरोध और इंसल्ट के बावजूद उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सो ये कैनेडा की ब्यूटी है, कैनेडा का करैक्टर है और जिहड़ी खबर पिछले 2-3 दिन तो चल रही है और उस गल सामने आती है कि किवें जिथे अज अमरीका वर्गा मुल्क जां बरतानिया जां दूसरे $1 के पिछे जिथे इन्हां दा वपार प्रभावित हुंदा होए ये अपनी ह्यूमन राइट्स की चैंपीयनशिप नूं जिहड़ा इन्हां ने बिल्कुल दात है कि इन्हां ने पताल च वाड़ दिता है जी उत्थे कैनेडा ने जिवें अपने सारे बिजनेस इंटरस्ट उन्हां दे दूसरे जिहड़े ने किवें सारे संबंध सऊदी अरेबिया ने तोड़ लए उहदे नालों और इशू और खबर तो यही सी कि सऊदी एक्सपेल्स कैनेडियन एनवॉय फ्रीजेस ट्रेड डील्स कि सऊदी अरेबिया ने कैनेडा दा जिहड़ा एंबेसडर भी सी सऊदी अरेबिया उसनूं एक्सपैल कर दिता है जी टोरंटो और कैनेडा सारियां फ्लाइट्स जिहड़ियां ने वो कैंसल कर दित्तियां और उन्होंने 24 घंटे का नोटिस दिता जिहड़ा कैनेडियन सफीर सी कि भी बाहर निकलो और उन्होंने 15,000 के करीब स्टूडेंट जिहड़े सऊदी अरेबिया के कैनेडा दियां मैडिकल IIT टैक्नीकल कमर्शियल दूसरियां इंस्टीट्यूशनस दे विच पढ़दे ने उन्हां सारियां नूं कहा कि भी तुसीं अपना समान बनो किसी होर देशां च ट्रांसफर लै लो अदरवाइज असीं तुहाडे स्कॉलरशिप और दूसरे बंद यानी टोटल स्नैप जदों तुसीं किसी का एंबेसडर कढ़ देंदे हो 24 घंटे दे विच भी ज़ाहिर है कि भी डिप्लोमैटिक जिहड़े संबंध ने ये बिल्कुल ख़त्म कर दिते और इहदे बावजूद कि कैनेडा जिहड़ा है वो सऊदी अरेबिया दे नाल एक बहुत वड्डी डील 15,000 मिलियन अमरीकी डॉलर की जिहड़ी है वो ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਰਮਰਡ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਸੀ 15,000 ਮਿਲੀਅਨ 15,000 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਅਰਬ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ समर बादावी है 33 साल की बीबी है और ये रैफ बादावी जड़ा कि सऊदी अरेबियन मूल का है जड़ा सऊदी अरेबिया जड़ा धक्का हुंदा है औरतां नाल आम जड़े इन्हां दे सख्त कानून ने उन्हां दा वो क्रिटिसिज्म करदा है और ये बीबी भी जड़ी है वो सऊदी अरेबिया च बीबियां दे हक्कां लई जड़ी आवाज़ चुकदी है और ये जड़ा जदों इस बीबी नूं समर बादवी नूं कैद कर लिया सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने 4-5 दिन पहले जो ही ये आया तो जी अमरीका के फॉरन मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड है उन्हें ट्वीट किया कि भी असी बहुत फिक्रमंद है कि रैफ बादावी की भैन समर बादावी नूं सऊदी अरेबिया कैद कर लिया इस औखे वेले कनेडा जिहड़ा है वो बादावी परिवार के नाल खड़ा है तो असी रैफ ते समर बादावी की आज़ादी की मंग करते हैं। ਹੁਣ एक एज ए ह्यूमन राइट्स की चैंपीयन कंट्री के नाते कैनेडा ने बड़ी पोलाइट स्टेटमेंट है उहदे च कोई उन्होंने ये भी नहीं है भी डिफेंड किया उन्होंने कहा जी ऑलरेडी भरा पहला फड़िया सी हुण इहनूं बीबी नूं भी फड़िया है और असीं मंग करते हैं कि बई ये सानूं चिंता है। हुण ये जो ही ये ट्वीट आया नाल दी नाल सऊदी अरेबिया ने कैनेडा के एंबेसडर नूं कहा भी बनो बिस्तरा 24 घंटे दे विच मुल्क छड्डो सारियां फ्लाइट्स कैंसल और ये जड़ा इन्हां सारियां दे विच जड़ा ये बीबी है जिसनूं 2012 च इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड भी दिता गया सी और ये जड़ा सऊदी अरेबिया के लॉ थले औरतां नूं कोई इंडिपेंडेंट हकूक नहीं ने वो गार्डियन ने जड़े मर्द गार्डियन ने सो वो इवें ही ने जिवें उन्हां दी जिहड़ी है वो छत्र छाया थले ही जिउंदियां ने और इस तो पहला जिहड़ा मिस्टर रैफ बादावी है
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2014 ਚ 1000 ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰ ਬਾਦਾਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ 15,000 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਔਰ ਜੇ 15,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਕੇ 32 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ 15,000 ਸਟੂਡੈਂਟ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ BA ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ what is to be done, women being raped left, right and center, say supreme। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। The Supreme Court on Tuesday ordered a blanket ban on publication of pictures and videos of child victims of sexual abuse across the country, even as it raised serious concerns over how incidents of rape, saying sexual assaults were happening left, right and center। और ये इस लिए कमेंट है कि पहला बिहार दा हुण ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਬੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, NGOs ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੀ 3 ਕੇਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 32-33 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਪ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਜ਼ਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ 20-25 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ NGOs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ hundreds of millions of rupees ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਕਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਹੈ, ਜੋਸਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਟ ਸੈਡ 38,947 women were raped in India in 2016। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਡਲ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ 39,000 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਵਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ? ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। Girls and women are getting raped left, right and center, it remarked। ਇਹ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਪਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਧੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।